السلام علیکم، میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی کہ ہم نے ایک نیا نیوز چینل شروع کیا ہے۔ اس پر ہم آپ کے لیے خبریں پیش کریں گے اور کچھ دوسرے پروگرام بھی پیش کریں گے، اور آپ سے درخواست کی تھی کہ اسے دیکھیے، شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کو بتائیے، ساتھیوں کو بتائیے، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ تو ہم اس کے حوالے سے آپ کے لیے خبریں پیش کرتے رہیں گے، اور آج بھی تازہ ترین بلیٹن آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے آج کے بلیٹن کا آغاز پاکستان کی خبروں سے کرنا تھا، لیکن ابھی الجزیرہ اور خبر رساں ادارے نے ایک خبر دی ہے، تو ہم نے سوچا کہ پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ الجزیرہ اور خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی فوج نے شام کی وزارت دفاع اور دارالحکومت دمشق میں بڑے بم دھماکے کیے ہیں۔ صدارتی محل کے قریب فضائی حملے کیے گئے ہیں، جبکہ اس نے جنوبی شہر سویدا میں شامی فورسز پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حملے اسرائیل کی جانب سے اس دھمکی کے بعد کیے گئے ہیں کہ اگر شامی حکومتی افواج کو ملک کے جنوب سے نہ ہٹایا گیا، جہاں دروز اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے، تو وہ حملے بڑھا دیں گے۔ ادھر غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ میں متنازعہ امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ GHF کی خوراک کی تقسیم کے مقام پر کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کچھ اور بھی بین الاقوامی خبریں ہیں جو ہم آپ کے لیے بعد میں پیش کریں گے۔ اب پاکستان کی خبریں۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کے ایک بیان کے مطابق برطانیہ نے بدھ کے روز پاکستان کو اپنی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا ہے۔ اس طرح پاکستانی ایئر لائنز کو اب برطانیہ کے لیے پروازیں چلانے کے لیے درخواست دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ روزنامہ ڈان اور دوسرے ذرائع رائٹرز کے مطابق آج کی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب برطانیہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کی ایک ٹیم نے جمعرات کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایویشن سیکیورٹی کے معائنے کے اختتام پر پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش اور بین الاقوامی معیار کے مطابق قرار دیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی حفاظت میں بہتری کے بعد برطانیہ کی ایئر سیفٹی کمیٹی نے پاکستانی کیریئرز پر سے پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ فائنانس ڈویژن نے 16 جولائی سے اضافے کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ اوگرا کی سفارشات کے مطابق پیٹرول اب 272 روپے 15 پیسے اور HSD ڈیزل اگلے 15 دن کے لیے 284 روپے 35 پیسے پر فروخت ہوگا۔ لاہور میں 3 افراد کی اموات کے بعد پنجاب بھر میں بارش سے متعلق واقعات میں 9 افراد جاں بحق اور 92 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریسکیو 1122 کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں لکشمی چوک پر 31 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہری انتظامیہ، واسا اور PDM نے نکاسی آب کے نظام کو متحرک کیا ہے اور مزید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے خبر ہے کہ اپوزیشن نے گورنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 16 جولائی کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے 22 اپریل کو پہلگام حملے کے دوران سیکیورٹی کی ناکامی کے اعتراف کے بعد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اس حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے اخبار ڈان کے مطابق یہ مطالبہ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگلا منطقی قدم استعفیٰ ہونا چاہیے۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ ماسکو کو نشانہ بنانے کی حمایت نہیں کرتے، جبکہ پوٹن کو امن معاہدے کے لیے 50 دن کے الٹیمیٹم کا اعادہ کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 50 دنوں کے اندر یوکرین میں قتل کو روکنے کے لیے روس پر دباؤ بڑھاتے ہوئے منگل کو خبردار کیا تھا کہ ماسکو اور اس کے تجارتی شراکت داروں کے خلاف ان کی دھمکی آمیز اقتصادی سزائیں تباہ کن ہوں گی۔
ट्रंप ने कहा था कि वो उन ममालिक पर 100% तक सानवी महसूलात आयद कर देंगे जो अब भी रूस के साथ तिजारत करते हैं, ताकि क्रेमलिन को यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर मजबूर किया जा सके और मॉस्को को जवाब देने के लिए सितंबर के अवाइल तक का वक्त दिया जाए। लेकिन रूस ने सदर ट्रंप की जानिब से मॉस्को को 50 दिन के अंदर जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत करने के अल्टीमेटम को नाकाबिल कबूल करते हुए मुस्तरद कर दिया है और उसने मुज़ाकरात जारी रखने का मुतालबा किया है और अपने मकासद के हुसूल तक हमले जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगेई रैबकॉफ ने मंगल को कहा कि मुतालबा करने की कोई भी कोशिश, ख़ास तौर पर अल्टीमेटम, हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। रैबकॉफ का हवाला देते हुए कहा गया है कि हमें सियासी और सिफारती काम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि रूसी फेडरेशन के सदर ने बारहा कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हमारे लिए सिफारती रास्ता ही अफजल है। उनका कहना था कि हम चाहेंगे कि वाशिंगटन और नेटो मजमूई तौर पर इसे इंतहाई संजीदगी के साथ लें। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कॉफ ने अलहदा तौर पर मिस्टर ट्रंप के ऐलान को काफ़ी संजीदा करार दिया। उधर रूस ने खार्किव, कैरियरेह और वेनेस्तिया पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का आगाज़ किया है, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं। वेनेसिया में पोलैंड की मिल्कियती फैक्ट्री हमलों का निशाना बनी। हुक्काम ने बताया कि रूस ने बुध तक रात भर यूक्रेन की तरफ सैकड़ों ड्रोन भेजे, जिसमें 4 अहम इलाके शदीद हमले की जद में आए और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आबाई शहर को बड़े पैमाने पर बमबारी का सामना करना पड़ा। तवील फासले तक मार करने वाले 400 ड्रोन्स और 1 मिसाइल पर मुश्तमिल ये छापा यूक्रेन की फ़ज़ाइया की तादाद के मुताबिक इस हफ्ते का सबसे बड़ा हमला था। ज़ेलेंस्की के आबाई शहर कैरियरेह, खार्किव और वेनेत्सिया और ओडिशा के इलाकों के कुछ हिस्सों को शदीद तरीन बमबारी का सामना करना पड़ा। फ़ज़ाइया ने कहा कि 345 ड्रोन्स को या तो रोक दिया गया या नाकारा बना दिया गया। और अमेरिका ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भेजने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ताज़ा तरीन इमदादी पैकेज में कीव को ऐसे मिसाइल फराहम करने से गुरेज करेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एशिया पैसिफिक में चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजिक रुकावट के तौर पर मुश्तरका फौजी मशक़ें भी शुरू कर दी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को कहा था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 50 दिन की डेडलाइन तक जंगबंदी के मुआहदे पर रजामंद होना चाहिए, वरना पाबंदियां लगा दी जाएंगी। स्पोर्ट से मुतालिक एक खबर है। गर्मी के खदशात फीफा को वर्ल्ड कप कैलेंडर पर नजरसानी पर मजबूर कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और शदीद गर्मी ने यूएस क्लब वर्ल्ड कप में फीफा पर जोर दिया है कि वो सन 2026 और सन 2030 के टूर्नामेंट्स को ठंडे महीनों में मुंतकिल करने की कोशिश करे, जिस दौरान वक्फे ज़्यादा हों और खेल सायादार जगहों पर हों। शेड्यूल में ये तब्दीली एक चैलेंज होगी। तो ये थी वो खबरें जो हमने आपके लिए यूट्यूब पर पेश की और आप उसे देख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल्स पर भी ये खबरें पेश की जाएंगी और आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इन खबरों में आपने जब सुना होगा कि पाकिस्तान में बारिशें बहुत शदीद हो रही हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में, लाहौर में, और अमवात भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर आप भी किसी तरह से इन बारिशों से मुतासिर हुए हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स में इजहार कीजिएगा और कैसे इन मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हादसात से बचा जा सके और जो ये ख़तरात हैं उनसे बचा जा सके। तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमारा आपका राब्ता रहना चाहिए। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।